नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 28 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर चाषी पंजीकरण नहीं जोगाण मंत्री बड़ बयान। चाषी पंजीकरण नहीं जोगाण मंत्री देइछंती बड़ बयान। बढ़िबो चाषी पंजीकरण समय सीमा। चाषी पंजीकरण लगी शेष तारिख अगस्ट 20 तारिख पर्यंत रही। जदि किछि अभियोग आसे तेबे समय सीमा वृद्धि करिवे सरकार। अंडरटेकिंग दे चाषी करिवे पंजीकरण लगी समस्यार समाधान कर दिया जाइछि। जो चाषी मानकर रेकर्ड बापा जेजे बापांकर नाम रे थिबो सेमानकर अंडरटेकिंग फॉर्म दाखल करी पंजीकरण कराई पारिबे। तेणु चाषी आंदोलनर कारण नाही बोली मंत्री कहिसंती। से कहिसंती सरकार चाषींकर हित पई काम करूछंती। सरकार चाषींकर कौनसी असुविधा करा जिवो नाही। जो माने राजनीतिक फायदा उठाइबाकू चेष्टा करथिबे सेमाने निराश हेबे बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर विदेश मैट्रे गिल को रेकर्ड गोटे टेस्ट सीरीज रे 700 रु अधिक रन करथिबा प्रथम भारतीय अधिनायक गिल। भारतीय अधिनायक शुभमन गिल रविवार एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करछंती। से विदेशी टेस्ट सीरीज रे 700 रु अधिक रन स्कोर करिबारे प्रथम भारतीय अधिनायक होइछंती। से 2025 एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रो चतुर्थ टेस्ट इंग्लैंड विपक्ष रे खेलुथिबा बेले ए सफलता हासिल करछंती। 25 वर्षीय गिल एबे एक टेस्ट सीरीज रे 700 रु अधिक रन करथिबा किंवदंती अधिनायक तालिका मध्ये रे शामिल होइछंती। परवर्ती खबर अमरेश जेना बीजेडी रु निलंबित। आसिला बड़ खबर बिजु जनता दल रु विदा हेले अमरेश जेना। बीजेडी कॉर्पोरेटर अमरेश जेना को दल रु निलंबन करिसेंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। मामला रे फसिथिबा अमरेश जेना को बालेश्वर गिरफ करछि कमिशनरेट पुलिस। शनिवार तांकर 5 जन सहयोगी को गिरफ करी कोर्ट चालान करा जायतिबा बेले फेरार थिले अमरेश जेना। विभिन्न स्थान रे सर्च ऑपरेशन जारी रखितिला पुलिस। शेषरे कौनसी सूत्र रु खबर पाई बालेश्वर रु गिरफ करिछि पुलिस। परवर्ती खबर सुभद्रा किस्ती को नहीं आसिला बड़ सूचना। अगस्ट 9 तारिख रे सब महिला मानकु मिलिबनी किस्ती टंका। सुभद्रा किस्ती को नहीं सरकार को बड़ घोषणा। निर्धारित समय अर्थात अगस्ट 9 तारिख राखी पूर्णिमा अवसर में महिला को सुभद्रा किस्ती प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कोणार्करू एने सूचना देइछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। प्रभाती कहिसंती अगस्ट 9 तारिख रे 1,02,40,000 महिला को सुभद्रा किस्ती मिलिबो। 1,88,000 वंचित हिताधिकारी पर्याय क्रमे व्यवस्था हेबो। हेले योग्य हिताधिकारी को अगस्ट 9 तारिख रे ही मिलिबो सुभद्रा किस्ती। बड़का हिताधिकारी योग्य हेले मध्य मार्च 8 रे समस्त किस्तीर अर्थ एकाथरके पाइबे। एहासो जो माने जीरो इनकम टैक्स देउथिबे 2.5 लाख रु ऊर्ध्व रोजगार नथिबो सेमानकु सुभद्रा किस्ती टंका मिलिबो। कोटियारे घरे घरे सुभद्रा टंका पहुंचिबो बोली कहिसंती प्रभाती परिडा। किस्ती अकाउंट को पठा जिबा पूर्वरु कोटिया जे सुभद्रा एनरोलमेंट चेक करिवे सरकार को प्रतिनिधि। अगस्ट 9 तारिख रो किस्ती मुख्यमंत्री कोरापुर जयपुर गस्त करी प्रदान करिवे। परवर्ती खबर अगस्ट 5 रे अकाउंट को आसीबो पीएम किसान टंका। प्रतीक्षा रहला अंत फाइनल हेला तारीख अगस्ट 5 रे चाषी को अकाउंट को आसीबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो 20तम किस्ती। पीएम किसान योजना सहित जड़ित समस्त चाषी 20तम किस्ती अकाउंट को आसीबा नै उत्साह सहित अपेक्षा करछंती। समस्त चाषी मनरे प्रश्न उठुची परवर्ती किस्ती केबे आसीबो। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार को योजनार 2000 टंकार 20तम किस्ती अगस्ट 5 सुधा जारी होई पारि बोली आलोचना हेउची। जदि एपरि हुए तेबे रक्षाबंधन पूर्वरु यह एक बड़ उपहार देबो। केंद्र सरकार मध्ये रक्षाबंधन रे उपहार देई पारंती। परवर्ती खबर मनसा देवी मंदिर दलाचकटारे दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री। प्रभावित लोकों को यथासंभव सहायता करबा पई दैछंती निर्देश। उत्तराखंड हरिद्वार थिबा मनसा देवी मंदिर रे श्रद्धालु को दलचकटा घटिछि। एतिरे अनेक मृताहत और आहत होइछंती। आहतों को स्थानीय हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई भर्ती करा जाइछि। घटना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख प्रकाश करछंती। मोदी कहिसंती हरिद्वार मनसा देवी मंदिर मार्ग रे दलचकटा जोगु होइतिबा प्राणहानि रे अत्यंत दुखी। जो माने निज प्रियजन को हराइछंती सेमानक प्रति समवेदना व्यक्त करछंती। आहत माने खूब शीघ्र सुस्थ हेबानी कामना करुछंती। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोकों को यथासंभव सहायता प्रदान करंतु। प्रधानमंत्री व्यतीत उत्तराखंड मुख्यमंत्री दुख प्रकाश करछंती। एहा सहित आहत होइतिबा एवं मृताहत होइतिबा लोकों को क्षतिपूरण राशि प्रदान करिबा पई घोषणा करछंती। घटना पर उत्तराखंड प्रशासन जांच पई निर्देश देइछि। सुरक्षा व्यवस्था को नै समीक्षा आरंभ होइछि। परवर्ती खबर मोदी मन की बात केन्दुझर संकीर्तन मंडली एवं मयूरभंजर सांताली साड़ी को कले प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार मन की बात कार्यक्रम 124तम संबोधित करछंती। ए कार्यक्रम 124तम संस्करण रे संबोधित करछंती मोदी। प्रधानमंत्री अभिभाषण में अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करछंती। एथर प्रधानमंत्री ओडिशार केन्दुझर संकीर्तन मंडली एवं मयूरभंजर सांताली साड़ी संपर्क में कहते। तेबे मोदी मन कथार स्थान पाइला केन्दुझर राधाकृष्ण संकीर्तन मंडली कथा। प्रमिला प्रधान को नेतृत्व में संकीर्तन मंडली गाँ गाँ बुली जंगल निया को नहीं सचेतना सृष्टि करछंती। सेहीपरि मयूरभंजर सांताली साड़ी विषय में कहते प्रधानमंत्री। जिलार 650 आदिवासी महिला सांताली साड़ीर पुनरुद्धार करछंती।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଫଳତା, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ, ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି, କାଲି ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲ ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମାଟି ତଳୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଲାଲ ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟଗଡାଠାରେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମାଓ ଦମ୍ପତି ଅରୁଣା ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରିଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଲିସ 18ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଗାଜାକୁ ଯୋଗାଇବ ଖାଦ୍ୟ। ଗାଜାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାହାକାର, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଗାଜା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଗାଜାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟାବହ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅନାହାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନରମ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛି। ବଢୁଥିବା ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଗାଜାରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲର କଠୋର ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗାଜାରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟ୍ରେନିଂ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଖୋଲିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଏଆଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶନିବାର ଉନ୍ନାଓରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଏଆଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଏଆଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, କୃଷି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକ୍ସଲଙ୍କ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଆରପିଏଫର 195 ବାଟାଲିୟନର ଯବାନ ଓ ଡିଆରଜି ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାଲେବାହିରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କହଚେନାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାହିନାର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୋଟ 3ଟି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ 3ଟି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 11,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେବରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ଓ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି କି ଘୋଟାଲା, ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ଆପ୍। ପୁରୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସହରରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ 275ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ଘୋଷଣା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରବେଶ ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇର ତଥ୍ୟ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟର ସହ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନି ବା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ ହୋଇଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ଆସିଲା କାହିଁକି? 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରା ଗଲା କୁଆଡେ? ପୁରୀରେ ସବୁଆଡେ ଅପରାଧର ବାତାବରଣ, କ୍ୟାମେରା ତ ନାହିଁ, ଅପରାଧୀ ଧରା କେମିତି ପଡ଼ିବେ? ଏହାର ତଥ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ, ତେଣୁ ଏହି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ରବିବାର 27 ଜୁଲାଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଡ଼ ଟଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛି। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ମୁଁ, ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମୁଁ। ଏହି ମୁଁ ଦଳର କ୍ଷତି କରିବ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାଜନୀତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଠାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଶ୍ରୀପୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇଲା ଭାରତ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଇନିଂସ ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଉପରେ ପରାଜୟର ଆଶଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 669 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଠାରୁ 311 ରନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଇନିଂସ ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି 311 ରନକୁ ଟପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଭାରତ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଫଳରେ ଭାରତ ନିଜର ଲଢେଇକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ରାହୁଲ 90 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିଲ୍ 103 ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଇନିଂସ ପରାଜୟର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଫଳରେ ଭାରତ ଇନିଂସ ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 311 ରନ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖିଲା ଭାରତ। 5ଟି ସେସନ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗିଲ୍, ଜାଡେଜା ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଶତକ। 425ରେ 4ଟି ୱିକେଟ ଯାଇ ପାଳି ଘୋଷଣା କଲେ ଗିଲ୍। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଛଟେଇ କରିବ ଟିସିଏସ୍। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିସିଏସ୍ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ 12,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ 6.13 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 12,200 ଲୋକ ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଛଟେଇ ଟିସିଏସ୍ ର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିସିଏସ୍ ସିଓ କେ କ୍ରିତିବାସନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ଏଆଇ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ମଡେଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଏହା କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚତୁର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଆଗମନ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣି ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଜମୁଛି ରୋଜଗାର। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏଠାକାର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶିମିଳିପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଜୈବ ବିବିଧତା କ୍ଷେତ୍ର। ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।